in the cave. Toon Network Hamilton.blogspot.in. What's that? So, you know where Tonatos is? Are you serious? Where did you see him? Yeah, right. Near the mountain where I met Jason. There's a place called Monarch Cave. I went there once and felt an unusual energy inside. I was so scared. There's an intense aura. It has to be Tonatos. Intense aura, I see. Wait, why didn't you tell me about this earlier on? I didn't know that Tonatos was Evan's brother or that you were looking for him. Tonatos. That's great, Evan. Right then, let's go to Monarch Cave. We might be able to find him. Hey guys, what's going on? What's Jason up to? This time he's going to Monarch Cave. But who's there with him? It sure doesn't look like he's talking to himself. Yeah, that's so odd. I don't see anyone. What's going on in here? Hey guys, please stop moving so much. Hang in there, just a little longer. I can see better when I'm standing on my toes. Anyway, now we know that Jason's hiding something from us, so we're gonna follow the guy. Yeah, follow. See, I told you that I'd find the cave, didn't I? Yeah, and this would rock as a secret base. Yeah, it would. Let's make this our secret base and blow Jason up! One hit. Ah! And Ryan and Isabel too! Ah! Huh? Bang! We'll get them! Every single one of them! Team Goblin number 1, I'm Cool Guy Dobby! Team Goblin number 2, Cutie Pie Dana. We're the elite troops of Black Mirror! Team Goblin! Huh? Hey, who's there? Dobby, over here. There's a mechanimal here? What's your name, huh? My name is Kangxi. You guys want to use this place as your base? That's not gonna work for you. The main reason being, this place isn't up for grabs. Huh? Taming on! Whoa, 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 whoa! What's going on here? Did you just tame me or something? Yes, and from now on, you're Team Goblin's mechanimal. You can do whatever you want to. Hey, do you have a problem being part of Team Goblin? Yeah, a problem? Well, no, it's nothing like that, but Good, then you're with us from this point on. fine. Not that I really care. That's funny. You change your mind a lot, Kangxi. What? Guess I do. But anyway, back to what I was saying to you earlier. If you're really intent on making this place your base, then you have to say hello to its owner first. Huh? Yeah, there's a mechanimal here who's known as the owner of this cave. You'll be in some serious trouble if you don't get his permission first. He's quite frightening. The owner of this? Scary mechanimal. Hello? Hey, Tonatos! Are you in there? Oh? Jason, Oh? let's go inside. All right. Toon Network Hamilton.blogspot.in. Yeah, won't it be quite dark in there? You know what? My mom says it's dangerous to go to places like this without an adult around. She's right. My mom said the same thing, too. So I say we go home. What? No! We came all the way here, right? Besides, if it's dangerous for us to be here, then it's dangerous for Jason, too. We should follow her in. Yeah, let's. Yeah.
இடத்துல 2 வழி இருக்கு. இதுல எந்த பக்கம் போறது? ஒரே குழப்பமா இருக்கு. எந்த வழியா போறதுன்னு தெரியலையேப்பா. எனக்கும் தான். ஏய் நீ அத பாத்தியா? கேவ தாண்டி யாரோ உள்ள போனாங்க. என்னது? நான் யாரையும் பார்க்கலையே. நீ பாத்தியா எவன்? இல்ல, என் கண்ணுக்கும் யாரும் தெரியல. ஆனா நாம போய் பாத்திர வேண்டியது. ஜேசன் சொன்னா சரியாதான் இருக்கும். எப்போ போல எவன் என்ன முழுசா நம்புறான். இங்க இருந்து 2 வழியா பிரியுது. இதுல எந்த வழியில ஜேசன் போனான்னு தெரியலையே. 2 வழியுமே ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. ஒண்ணும் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாப்போம். கெவின், நீ என்ன பண்ற? புரிஞ்சு போச்சு. அவன் இந்த பக்கம் தான் போயிருப்பான். என்னது? எப்படி நீ அதை சொல்ற? ஈஸி. இங்க இருக்கிற கற்களோட சைஸ பாரு. இருட்டா இருக்கிற இந்த இடத்துல எங்கேயோ வெளிச்சம் பட்டிருக்கு. அதனாலதான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியுது. மொத்தத்துல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த வழியா போனா அது ரொம்ப ஆழமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க, போலாமா? நீ ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் கெவின். என் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி புகழாதன்னு சொல்லிருக்கேன்ல. வாங்க போலாம். உள்ள போய் பாத்துக்கலாம். கீழே பார்த்து ஜாக்கிரதையா வா. ஜேசன், நீ நல்லா தானே இருக்க? இதான் சரியான பாதைன்னு உனக்கு நல்லா தெரியுமா? ஆமா, கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும். இது சரியான பாதை தான். வாங்க. சரி, ஜாக்கிரதையா வா. என்னை பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே ஜேசன், இந்த பாதை பாதுகாப்பா இருக்கும். இனி வழக்காடு. ஓகே, தேங்க்ஸ் எவன். வா, நம்ம உள்ள போலாம். என்னோட கண்டிப்பா இங்கதான் இங்க இருப்பான்னு தோணுது. அடடே, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த நட்புக்கு இணையா எதுவும் இருக்கு? நம்மளால ஜெய்சனை இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க முடியுமா தெரியல. எனக்கு புரியுது. ஆனா இந்த முயற்சி கொஞ்சம் வெடிக்கையா இல்ல? அப்படின்னா சிறந்த மெக்காடிமோ சொன்னது பொய்யா? அப்படி சொன்ன இது இருக்கா என்ன? ஒரு நிமிஷம். டெனட்டோ தான் இந்த குகைக்கு தலைவனா இருப்பான் போல. ஆமா, சரியா சொன்ன. ஜெய்சன் டொர்னாடோவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம அவனை கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்ம லட்சியம் நிறைவேறும். பாத்து ஜாக்கிரதை. என் கையை பிடிச்சுக்கோ. ரொம்ப நன்றி. உனக்கு எங்க கை இருக்கு? என்னை எதிர்த்து காப்பாத்துங்க. சரியா சொல்லு. நீங்க எதுக்காக இங்க வந்தீங்க? இப்ப அது ரொம்ப முக்கியமா? டேனியல், நான் பேசுறது கேக்குதா? நீயா? டிம் கார்பன்ஸ், இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன கேள்வி கேட்க நீ யாரு? வாய மூட. உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த டொர்னாடோஸ நான் கையகப்படுத்தி காட்டுறேன் பாரு. இப்ப நீ என்ன சொன்ன? முதல்ல நான் டேனாவை காப்பாத்தியே ஆகணும். டொர்னாடோ அங்கதான் இருக்கானா? ஏய், இரு, நாங்க வர. गाइस, அது என்னது? அதான் எனக்கும் தெரியல. என்ன அது? இதெல்லாம் மட்டும் கரெக்டா புடி. நிஜமாவே கலக்கிட்ட. அட, ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. நீ நல்லா தானே இருக்க? நீங்க எல்லாரும் யாரு? என்னோட அண்ணன் எங்க? நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க இங்க? நாங்க எல்லாரும் எங்க ஃப்ரெண்ட் ஜேசனை தேடி வந்திருக்கோம். என்னது, ஜேசனா? உனக்கும் அவனை தெரியுமா? இல்ல எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அவங்க யாருன்னு தெரியாது. அது வந்து நான் என்ன
சொல்றேன்னா networkhamilton.blogspot.in தம்பியோட பிரச்சனை என்ன? அது வந்து என்னோட அண்ணன் ஒண்ணும் இல்ல, நான் அவனை இந்த குகையில தொலைச்சிட்டேன். அப்புறம் நான் கண்ணு திறந்து பார்க்கும்போது நான் இங்க இருந்தேன். நான் நல்லாவே போய் சொல்றேன், என்னோட திட்டம் நல்லாவே வேலை செஞ்சது. இவங்க எல்லாம் ஜேசனோட நண்பர்களும் கூடி சீக்கிரம் இவங்களோட வீக்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்க பாரு, நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பயந்து போயிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஆனா கவலைப்படாத, நாங்கெல்லாம் உன் கூட இருக்கோம்ல. நிஜமாவே இந்த பொண்ணுக்கு பெரிய மனசு. நான் தைரியசாலி, நான் ஒன்னும் பயப்படல. சரி வாங்க, நம்ம இங்க இருந்து போயிடல. என்னோட அண்ணனையும் உங்க ஃப்ரெண்டையும் தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்ல நில்லு, இப்ப இந்த இடத்தை விட்டு நம்ம ரொம்ப சேஃபா வெளியில போகணும். அப்படின்னா என்னோட அண்ணன் அவ சொல்றது சரிதான். ஜேசனை நாம அப்புறமா கூட தேடிக்கலாம். Hey guys, அங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா? என்னது? எங்க இருக்கிறது? என்ன இவ்வளவு இருக்கு? அது என்னன்னு சொல்லுங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. சரி, நாங்க எல்லாரும் உன் கூட இருக்கோம், எதுக்கும் நீ பயப்படாத. அவ இங்க இல்லவே இல்லையே. அவசரப்பட்டு தாவி குதிச்சு நீ உள்ள வந்துட்ட. எது எப்படி இப்ப நீ இங்க இருந்து போறனா? என் கூட சண்டை போட்டே ஆகணும். உன் கூட சண்டை போடணுமா? போன தடவை வாங்கினது பத்தலையா? நீ என்ன குருடா? குருடனா? நான் ஒண்ணு குருடல, என்னால பார்க்க முடியும். என்ன ஓவரா பேசி நக்கல் பண்றியா நீ? உன் பேச்சு திறமைய வச்சு என்ன மறக்க பாக்குறியா? உனக்கு தெரியுமா, இந்த மாதிரி பசங்க எல்லாம் நான் பொம்மை படங்கள்ல பாத்துருக்கேன். வாய முட. இதை தவிர உனக்கு வேற எதுவும் சொல்ல தெரியாதா? ஒதுக்கிட்டியா? முடிஞ்சிருச்சா? அவ்வளவுதானா? வார்த்தையை அளந்து பேச உனக்கு எவ்வளவு திமிரு இருந்தா என்கிட்ட இப்படி பேசுவேன்? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. தோணுதை நான் சொன்னேன். மறுபடியும் நீ எதிர்த்து பேசி என்ன எரிச்சல் மூட்ட. நீ எதுக்கு கோவப்படுற? அப்படின்னா நான் சொன்னது சரிதானே? முடிஞ்சா என்கிட்ட மோதி பாரு. முதல்ல நீ என்கிட்ட ஜெயிக்கிறியான்னு பாரு. இவங்கிட்ட பேசினா பைத்தியமே பிடிச்சிரும் போல இருக்கு. சரி, நான் உன்னோட சேலஞ்சை ஏத்துக்கிறேன். ஆனா ஒரு விஷயம், நான் உன்னை தோக்கடிச்சிட்டேனா எனக்கு டோர்னேட்டோவை நீ விட்டு கொடுக்கணும். நீ என்ன சொன்னாலும் நான் அதை செய்ய தயாரா இருக்கேன். Set up Megat. வா, இவன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகலாம். மெகாடிமோ கோ! அவன் அழிச்சிரு. நான் சொல்றபடி கேளு. மெகாடமோ கோ! எதுக்கு கவலைப்படாத, இதை நம்ம கடைசி மோதல். ரைட், இனிமே சான்ஸே கொடுக்க கூடாது. ரகசியம் பேசுறத விட்டுட்டு சத்தமா பேச. போய் தாக்கு. அதிவேகமான தாக்குதல். என்கிட்ட இருக்கு ஹெவன். என்ன பண்றேன்னு மட்டும் பாரு. இந்த தடவை நீ தப்பிக்கவே முடியாது. networkhamilton.blogspot.in எனக்கு அப்பவே தெரியும். தினமும் முதல்ல வா. மின்னல் வேகத்துல அதிரடி தாக்குதல் பண்ணு. நீ வேகமா ஓடு. அவன் அழிச்சிடு. விடவே கூடாது. அதிரடி தாக்குதல்.
என்ன பயமா இருக்கா? இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. இதுதான் கடைசி கார். விடாம தாக்குதல் பண்ணு. அதிரடி தாக்குதல். இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்ற? ஏன் உனக்கு சிரிப்பு வரலையா? நான் உங்களை நம்புறேன். நான் டொர்னாடோஸை கண்டுபிடிச்சு ஆகணும். இவங்கிட்ட மறுபடியும் நம்ம தூக்க கூடாது. நம்ம போராடணும். ஏய் ஹெவன், விடாம தாக்குதல் பண்ணு. சரியா சொன்ன. நீ ஆட்டத்தை ஆரம்பி. Vulnerability. போய் அவளை அதிரடியா தாக்கு. அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு அழிச்சிட. இதுதான் உண்மையானது. ஆயுதத்தை பார்த்த உடனே ஹேவன் பயந்துட்டானா என்ன? ஆனா அவன் ஜெயிக்க முடியாது. ஹேவன் பாதுகாக்கிறது அது உன் பின்னாடி தான் இருக்கு. அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அச்சோ, மறுபடியும் நான் தோத்துட்டேன். அப்படி பாரு, நீ அவனை தோக்கடிச்சிட்ட. நீ ஜெயிச்சிட்ட ஹேவன். நிஜமாதான் நான் அநியாயத்துக்கு தோத்துட்டேன். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கே தெரியல. ஒரே குழப்பமா இருக்கு. இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் ஒத்துக்கிறேன். நீ காஞ்சியை எடுத்துட்டு போ. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். அவனை நீயே வச்சுக்க. நீ விளையாடுறியா? உனக்கு பிரேம் காட்சி வேணாமா? முதல்ல அப்படிதான் நினைச்சேன். டொர்னாடோவை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் என் பிளான் இல்ல. எனக்காக நீ விட்டு கொடுக்குறியா? டாபி, நீ எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வாக்குறுதி கொடுத்தனா? எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. கொடுத்த வாக்கு காத்தோட போயிடுச்சு. டொர்னாடோஸ் உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது. என்னது? என்ன பேசுற நீ? அச்சோ, என்ன காப்பாத்துங்க. நான் செஞ்சது எல்லாமே தப்புதான். எப்படியாவது என்ன காப்பாத்துங்க. பின்னாடி போவோம். நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கு. எங்க அம்மா சொன்ன மாதிரியே இப்ப நடந்துருச்சு. சரி விடுங்க, நாம தான் உள்ள இருந்து தப்பிச்சு வெளியே வந்துட்டோமே. நீ ரொம்ப கரெக்டா சொன்ன. அங்க இருக்கும் போதே எனக்கு பயமா இருந்தது. ஆமா உண்மைதான். நீ என் மேல ரொம்ப கருணை காட்டியிருக்க. முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க கிட்ட எதுக்கு எப்படி இறக்கம் காட்டுறேன்? தெரியல, காரணம் தெரியல. எனக்கு சொல்ல தெரியல. இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கு. உனக்கு காப்பாத்துறது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. எர்த்லிங்ஸ்ல ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. என்னது? என்ன சொன்ன நீ? அது என்னோட அண்ணன். உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு பயமே கிடையாது. பரவாயில்ல, நம்ம டேனியும் அவனோட சிஸ்டரையும் காப்பாத்திட்டோம். ஆமா, அதுவும் சரிதான். நம்ம இன்னும் ஜேசனை பார்க்கவே இல்ல. அவன் எங்கதான் போயிருப்பானே தெரியலையே. அததான் நானும் யோசிக்கிறேன். அவன் எங்க போய் பதுங்கி இருப்பான்? அன்னைக்குமா டொர்னாடோஸ் இந்த வழியா தான் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நீ அவனை கண்டுபிடிச்சிட்டப்பா. பிரமாதம். போ டேமிங் ஆன். அற்புதம். நம்ம நினைச்சபடி டொர்னாடோவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
இல்ல Tune Network Hamilton.blogspot.in. என்ன இவன் இல்லையா? ஓகே விண்டர், இங்க அப்படி என்னதான் நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்ல. ஒருவேளை இங்க டொர்னாடோ இல்லனா அப்புறம் எதுக்காக அவன் கிடைச்சிட்டான் நம்ம அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டோம். பாரு எப்படி கொடுத்து விட்டு தங்கிட்டு இருக்கான் பாரு. நான் இவனை எடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரம் எந்திரி. நீங்க தூங்கவே கூடாது. ஒரு குடைக்குள்ள வந்து இப்படி தூங்குறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். இப்படி உடனே எந்திரிச்சாகணும். நான் சொல்றதை கேளு. கண்ணு பாரு. எழுந்துரு. உடனே பாரு. கண்ணு இவன் எந்திரிக்கவே மாட்டேங்கிறான். இதுக்கு மேல எப்படி இவனை எடுப்பதுன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா. கண்ணை தோற. சரி சொல்லு. என்னால முடிஞ்ச